সাংবাদিক বন্ধুরা একটু না না আমি চাইছি আপনারা আমাদের ফ্ল্যাগটা দিই এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের हाथ ऊपर करिए हाथ ऊपर करिए আপনারা দেখেছেন এই পার্টিটা আমাদের লোগো এবং আমাদের এই মুহূর্তে লোগো নেই, এটা কালার আমরা এবং আমরা পরবর্তীকালে আমাদের এই দুটি কালারের কারণ এবং তার ব্যাখ্যা আপনাদের পরে আমাদের ওয়েবসাইটে গেল আপনারা পেয়ে যাবেন। আমাদের নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট আছে যেটা প্রিন্ট মিডিয়া বন্ধু বান্ধবদেরকে করে দেব। फ्रंट में देखकर भाई देखिए इधर देखो আমাদের ম্যাম ফটোগ্রাফি আমি আমাদের সেক্রেটারি স্যারকে আমরা একটু করিয়ে দিই করিয়ে দেন আমাদের ইলেকশন লাইভটা আসলে থ্যাংক ইউ আরে আমাদের আরমান ভাই তো ফটো আরমান ভাইকে করিয়ে আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে আমাদের প্রেস রিলিজটা আমরা আপনাদের হাতে তুলে দেব এবং সেখানে আপনারা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার একদম ডান দিক থেকে আমি একবার মনে হয় বলেছিলাম মাস্টার বদরুদ্দোজা মহাশয়, পাশে আমাদের জনাব ফয়সাল আলী সাহেব, ডেজিগনেশন বলুন, ডেজিগনেশন উনি হচ্ছেন আমাদের হ্যান্ড মাইক নিন, হ্যান্ড মাইক। আমাদের ফয়সাল সাহেব পার্টির কোর মেম্বারের মধ্যে একজন, আমাদের মাস্টার বদরুদ্দোজা মহাশয়। ফয়সাল আলী সাহেব আগামী নির্বাচনের ওনার হাতে দায়িত্ব আছে, যে সমস্ত নির্বাচন ক্ষেত্রগুলো আমরা লড়ব তার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ফয়সাল আলী সাহেবকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বিষ্ণুপদ পণ্ডা মহাশয়, আমাদের স্পোক্স পারসন জনাব আরমান কবির সাহেব, আরমান সাহেব কলকাতা থেকে, ফয়সাল সাহেব কলকাতা থেকে এবং আমি সৈয়দ রুহুল আমিন পার্টির প্রেসিডেন্ট। আগে শেষ হোক তারপর এখন কোশ্চেন। হ্যাঁ আমাদের মধ্যে এবার ফয়সাল সাহেব আপনাদের কাছে আমাদের আরো কিছু কথা তুলে ধরবেন। আমি ফয়সাল সাহেবকে মাইক দিলাম। সেশন পরে नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग यहां पर आए। कलकत्ता प्रेस क्लब एक ऐतिहासिक जगह है जहां पर बहुत सारा इतिहास रचा गया है और आज मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक और इतिहास आज इस कोलकाता प्रेस क्लब से बनने वाला है, जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल लैंडस्केप, पॉलिटिकल राजनीति को एक नया शेप, एक नया रंग आप लोगों को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के सामने मैं कुछ बातें बताता हूं कि करेंटली जो पॉलिटिक्स है पूरे देश का वो दिन ब दिन बदल रहा है। आज से 10 साल पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम था उससे पूरा का पूरा सिस्टम बदल रहा है। पूरा एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया के तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब लीडर सोशल मीडिया में बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया में लीडर को बर्बाद किया जाता है। जमीन में काम करके मेहनत करके आगे आने वाला लीडर अब आप लोगों को कम दिखेगा। बीजेपी में अगर आप इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा आज सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी, रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आप अगर लीडर के नाम गिनेंगे तो आप 10 लीडर के बजाय लीडर का नाम खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि अब लीडर सोशल मीडिया में बनाया जाता है। अगर उसी तरीके से अगर राज्य सरकार की बात करें, तृणमूल की बात करें, तो आप देखिएगा अब जो नए लीडर उठकर आ रहे हैं वो सोशल मीडिया लीडर्स।
जमीन में काम करने वाले लीडर्स का अब वैल्यू खत्म हो रहा है। ऐसे हालात में जहां पर पूरे देश में आज कॉम्युनल और एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टसल के बीच में जिस तरह पश्चिम बंगाल के लोग पिसते चले जा रहे हैं। बीजेपी आके तृणमूल पे आरोप लगाती है, तृणमूल आके बीजेपी पे आरोप लगाती है। पूरा का पूरा राजनीति अभी उसी पर, जितना क्वेश्चन आंसर सोशल मीडिया एक दूसरे के एलिगेशन पे लग रहा है, कोई भी इसके बीच में पश्चिम बंगाल के लोगों का क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या प्रोग्रेस होना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। अगर आप शुभेंदु अधिकारी का लास्ट स्टेटमेंट जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, उनके स्टेटमेंट देखेंगे, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या करना है, इस बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। सारा का सारा आप देखिए, उनके पास कोई प्रोग्राम, कोई पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए, या किसानों के लिए, यहाँ औरतों के लिए, वुमेन सेफ्टी को लेकर या किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रहा है। इलेक्शन आया है, माहौल गरमाया हुआ है, एसआईआर पर चर्चा हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कह रहा है, डेली स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन किसी भी एक लीडर का नाम आज पश्चिम बंगाल के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा। ऐसे हालात में जरूरी है कि यंग जनरेशन, यूथ ऑफ दिस बंगाल एंड कंट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक लीड ऑफ द कंट्री। अपने देश को, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए मट्टी से जुड़े हुए नौजवान लीडरों को आगे आने की जरूरत है और देश के राजनीतिक ताकत को बनाने की जरूरत है। आज जनरेशन जी के नाम पर, जेड के नाम पर हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन देख रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश के यूथ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है, आज जिस तरीके से हमारे पार्टी के सुप्रीमो सैयद रुहुल अमीन साहब भाईजान ने जब मुझे इस बात का पूरा समीकरण सामने रखा, तो मुझे लगा ये बहुत ही जरूरी है कि आज नए जमीन से जुड़े यूथ लीडर को एक प्लेटफॉर्म देने की, कि वो अपने और अपने समाज, अपने देश, अपने बंगाल के लोगों की आवाज को उठा सके और उनके लिए काम कर सके। आप हमारा प्रेस रिलीज देखिएगा, हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, फार्मर्स को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर, यूथ की नौकरी को लेकर, आईटी हब को लेकर हमने अपना एजेंडा तैयार किया है। बहुत जल्दी हम लोग अपने पार्टी का मैनिफेस्टो भी लॉन्च करेंगे। आज प्रेस रिलीज आप लोगों को मिलेगा, तो आप देखिएगा पूरा का पूरा मैनिफेस्टो पश्चिम बंगाल की उन्नति को लेकर है, और इसीलिए नाम भी जातीय उन्नयन पार्टी रखा गया। उसी को फोकस करते हुए कि हम लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात कम करेंगे, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे। हम लोग डिस्ट्रक्टिव की बात कम करेंगे, प्रोडक्टिव की बात ज्यादा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जब हमारी पार्टी लॉन्च होने जा रही है, तो आज यहाँ पर मौजूद जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हम लोग आज पॉजिटिव वॉइस में बात करें, पश्चिम बंगाल को आगे ले जाने की बात करें, पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट की बात करें। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, एक और पार्टी बहुत अनाउंस हुआ, लेकिन चर्चा सिर्फ एक मस्जिद का रहा। हम कब मस्जिद मंदिर की राजनीति से ऊपर आएंगे? और जिस दिन मस्जिद मंदिर, जात धर्म, जात पात की राजनीति से ऊपर आ गए, उस दिन एक डेवलप कंट्री और एक डेवलप बंगाल आप अपने सामने देखेंगे। उससे पहले आपको डेवलप बंगाल नहीं मिले। जब तक हम नेगेटिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे, नफरत की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, जो नई राजनीतिक पार्टी आ रही है वो भी नफरत की बात। क्यों? कोई एजेंडा तो होगा। बंगाल के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बंगाल के लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या पिछले 15 साल में नहीं हो पाया है? किन चीजों का एजेंडा लेकर तृणमूल गवर्नमेंट में आई थी, किस किस को पूरा नहीं कर पाए? उठा के देखिए मैनिफेस्टो बीजेपी का, उठा के देखिए मैनिफेस्टो तृणमूल का, कितने पॉइंट्स को उन्होंने कवर किया, कितने पॉइंट्स को फुलफिल किया, फुल मेजोरिटी में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी फुल मेजोरिटी में और स्टेट गवर्नमेंट भी फुल मेजोरिटी में। फिर लोगों का, उनका खुद का अपना मैनिफेस्टो में 20% भी फुलफिल पॉइंट्स नहीं हुए। इसलिए हम सरकार को काम करवाना चाहते हैं। हम उन्हें इस पश्चिम बंगाल को, आज के दिन पश्चिम बंगाल को और आने वाले दिन में पूरे देश को एक नया राजनीतिक विकल्प बनाने का हम लोगों का ये मिशन स्टार्ट हुआ है। ये कोई एक दिन की लॉन्चिंग और एक इलेक्शन का पार्टी नहीं है। हम जीते या हारे, हम जमीन पर लोगों के लिए संघर्ष करते रहे लगातार। इसलिए आज जब हमारी पार्टी की लॉन्चिंग है,
तो एक पॉजिटिव एनवायरमेंट हो, ज्यादातर सवाल डेवलपमेंट की तरफ हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ हो, ना कि अपोजिशन के बात करने की तरफ हो। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब इलेक्शन गरमाएगा तो बहुत सारे भाषण होंगे विकल्प के साथ अपोजिशन का सामना, आरोप प्रत्यारोप चलेगा। लेकिन आज हमारी पार्टी की लॉन्चिंग है, हम चाहते हैं कि हम एक नया सूरज, उगता हुआ सूरज पश्चिम बंगाल में देखें और उस दिशा की तरफ बात करें। मैं आप सबको अपने तहे दिल से बधाई देता हूं कि आप लोग इस मूवमेंट के आज पहले स्टेप में आज हमारे साथ अब खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं, यकीन रखते हैं कि आने वाले दिनों में जितना संघर्ष हम आप लोगों के सामने रखेंगे, आप तमाम जर्नलिस्ट, आप एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहेंगे और सिर्फ सच और सच दिखाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ रहिए, हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं फैसल आप लोगों से यही अपील करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अब मैं माइक ठीक है, ज्यादा ये नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में चले जाएंगे। तो आप लोग एक एक करके हाथ उठा के पूछिएगा, ऐसे एक साथ पूछिएगा तो शायद कंफ्यूजन हो जाएगा जवाब देने में। जब বাংলাতে বলবেন। হ্যাঁ উনি বাংলাতে স্পিচ দিয়েছিলেন বলে আমি উর্দুতে বলে দিয়েছি। এবার যা রিপ্লাই হবে সেটা हमारे स्पोक्सपर्सन जनाब अरमान कबीर साहब बोलेंगे। ভাইজান আপনি বলুন, আপনি বলুন আজকে 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 আপনি বলুন। আমাদের আমি একটু বলে নিই, আমাদের আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দুটো আপিল করবো। মানে আমরা এটাই তো সমস্যা আমাদের সমাজে, যে একজন মানুষের দিকে আমরা পুরো ফোকাস দিয়ে দিই, ফলে কি হয় যে সমাজ যে একটা ব্যালেন্সিং এর উপর চলে সেটা থেকে আমরা হারিয়ে যাই। আমাদের পার্টির স্পোক্সপারসন আছেন, উনি কিছু প্রশ্ন দিবেন, পরে উনার অনুমতিতে আমি কিছু বললাম সেটা অন্য কথা। বাট আমরা আমাদের প্রথম দিনে আমাদেরকে নিয়ম ভেঙে দেওয়ার জন্য আপনারা বাধ্য করবেন না, কেননা আমরা অলরেডি এটা কথাই বলে রেখেছি যে আমি খুব বেশি বলবো না যতক্ষণ না পার্টি আমাকে অনুমতি দেয়। তো ফলে উনি এসেছেন, উনি বলবেন, যেখানে কোনো জায়গা আছে আমরা আসবো, আমি হয়তো করবো, সেটা উনার অনুমতি দিই। এখন ওনাকে দিয়ে আমরা প্রশ্ন উত্তরে যাই। कितने सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग? कितने सीट पर लड़ेंगे इलेक्शन? वो तो सीटें अपना कैंडिडेट लड़ेंगे? देखिए फिलहाल हम लोगों की तैयारी है 15 सीट पे इलेक्शन लड़ने की। ঠিক আছে, এখন আমরা তৈরি করেছি 15 সিটে 15 সিটে আমরা ইলেকশন লড়বো। ঠিক আছে, কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট? কোন কেন্দ্রে লড়বেন? পূর্ব মেদিনীপুর আছে, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট আছে, কলকাতা আছে। এই তিনটে ডিস্ট্রিক্টে আমরা মানে আমাদের সংগঠন এই তিনটে ডিস্ট্রিক্টে আমরা অ্যাক্টিভ। ঠিক আছে, যেখানে আমরা একটা এফেক্ট আমরা ডালতে পারি, আর ওই 15 সিটে আমরা ইলেকশন লড়বো। রুহুল আমিন ভাইজান কি প্রার্থী হবেন? না, রুহুল আমিন ভাইজান প্রার্থী হবেন না, ওনাদের নেতৃত্বে আমরা মানে যত আমরা প্রার্থী দিব ওনার নেতৃত্বে আমরা ইলেকশন লড়বো। আপনারা কি জোট করছেন নাকি? দেখেন, আমাদের একটা আইডিওলজির লড়াই আছে। আইডিওলজি যদি মেল খাবে আমরা কারো সঙ্গে আমরা বিজেপি ছাড়া জোট করতে পারি। टीएमसी से भी जोड़ करेंगे? আগে তৃণমূলকে জিজ্ঞাসা করেন যে উনি আমাদের সঙ্গে জোট করবেন কিনা। जब आप लोग अलग पार्टी बना रहे हैं, अभी तृणमूल को कह रहे थे तृणमूल सही काम नहीं कर रहे, तो तृणमूल के संग जोट क्यों करेंगे? जी जब आपने अभी कहा तृणमूल साथ কেন আপনারা জোট করবেন? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक पूरे ভারতবর্ষে একটা সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ রয়েছে। এখন ওই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যদি দূর করার জন্য যদি আমাদের কারোর সঙ্গে যদি কম্প্রোমাইজ করতে পারি, দরকার হবে আমরা করব। আবার বলুন। বিজেপি তো এখানে ক্ষমতায় নেই, এখানে ক্ষমতায় তৃণমূল আছে। হ্যাঁ। তাদের বিরুদ্ধে কি কোনো অভিযোগ আছে আপনাদের? অনেক অভিযোগ আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এখন সাম্প্রদায়িক মানে পলিটিক্স আরম্ভ করে দিয়েছে।
উনিও মন্দির মন্দির করছেন, যা বাংলার মাটি এসব পছন্দ করে না। अगर अभियोग গত 70 বরস মানে বাংলার মাটি সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন এই 4-5 বছর, গত 4-5 বছর আপনি দেখছেন যে বাংলা মাটি থেকে আবার আরম্ভ হয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। এই রাজনীতিকে ভাঙার জন্য আমরা দলটা তৈরি করেছি। আপনাদের কাজ মানুষ কিছু দেখলো না, কি করে ভরসা করবে? অনেক কাজ আছে, আপনাদের অল ইন্ডিয়া। ভরসা করবে? ঠিক আছে, আজকে আমরা পলিটিক্যাল দল মানে তৈরি করেছি বা লঞ্চ করেছি। আপনার যদি আমাদের কাজ দেখার আছে, আপনি অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনে কাজ দেখেন। অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন, আর প্রচুর কাজ আছে, অনেক কাজ। যত সরকার করেনি ওর থেকে বেশি কাজ করেছি আমরা, নন পলিটিক্যাল পার্টি হোক। দেখেন, এই এ টিম বি টিম বলে রাজনীতি করতে আসি নাই, আমরা নিজের টিম, কোন বি টিম নেই, কারো আমরা কোনো কাজ করবো না, কারো আমি বি টিম নেই। এখন তো আপনি তৃণমূলে বি টিম বলেছেন, আবার তৃণমূল আমাদেরকে বলবে যে বিজেপির বি টিম। এটা তো স্বাভাবিক, যার লস হবে, যা দেখবে যে আমার লস হয়ে যাবে, ও অন্য পার্টির বি টিম আমাদেরকে বলবে। আমাদের 2024 সালে জাতীয় উন্নয়ন পার্টির রেজিস্টার হয়েছে, আপনি ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারেন। ঠিক আছে, ওপেন করে দেখুন, 2024 সালে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে জাতীয় উন্নয়ন পার্টি। কেন লাগবে? ওনার আলাদা দল আছে, ওনার আলাদা নাম আছে, ওনার জনতা উন্নয়ন পার্টি আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত হুমায়ুন কবির পার্টির রেজিস্ট্রেশন হয়নি। আপনি দেখুন ভালোভাবে, বলে দিলে তো দল হয় না। अच्छा, एब्रिविएशन को लेकर टकराव नहीं होगा? एबीबीएस JUP और उसका भी JUP है, एब्रिविएशन जो है। ये हम लोग इलेक्शन कमीशन में अप्लाई किए हैं, देखते हैं आगे दिन में क्या होता है। আপনার জেলার শুভেন্দু অধিকারী, আপনার জেলার মানুষ, তার সঙ্গে কি কোনো যোগাযোগ আপনার আছে? রুহুল আমিন ভাইজান, ধন্যবাদ। আমাদের এবারে জমবে, ঠিক করেছো তুমি। 1 মিনিট আমি একটু আপিল করব। আমাদের ফয়সাল সাহেব বললেন একটা একটা করে যদি আমরা বলি, সময় আছে আমাদের অনেকটা। শুভেন্দু অধিকারী আপনার জেলার রাজনীতিবিদ, তার সঙ্গে কি কোনো যোগাযোগ আছে আপনার? বাংলার শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষ, তাহলে কি তৃণমূল সাথে শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আইডিওলজির সাথে তৃণমূল সরকারের যোগ আছে? দেখুন, এটা একেবারে মানে বাংলা, যেটাকে বাচকানা সওয়াল বলা হয়। কলকাতাতে অনেক লোক বিজেপির আছে, তার মানে কি তৃণমূল সরকার? মানে কেউ কোন যে জেলার মধ্যে থেকে তিনিও এসেছেন, আমিও এসেছি, কলকাতাতে বিজেপির অনেক লিডার আছে, তাহলে বিজেপির সাথে আমরা তৃণমূলকে প্রশ্ন করবো? বাট এটা কেন করা হয় আমি আপনাদেরকে বলি। কেননা আমার মাথায় টুপি আছে। আপনি বলবেন যে আপনি মাইনরিটি ট্রাম্প খেলা শুরু করে দিয়েছেন। না, ট্রাম্প কার্ড খেলছি না, বাট এটাই প্রশ্ন যে আজকে আপনি এটা কিন্তু কখনো তৃণমূলের কোন লিডারকে প্রশ্ন করেন না যে আপনার সাথে কি বিজেপির প্রশ্ন আছে? যখন আমরা দেখি যে মোহন ভাগবতী যখন এখানে আসেন, আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকে মিষ্টি পাঠানো হয়, কটা মিডিয়া এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলে না। কিন্তু ইনকেস যদি এখানে কোনো বিজেপির কোন টিমের নেতৃত্বের সাথে কোনো লোক এসে জানা আছে, প্রেস ক্লাবে আমার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলে নেন এবং সেই ছবিটা তুলে কালকে আপনি বলবেন যে এই দেখো বিজেপি লোক। আমরা গত কয়েকদিন আগে হুমায়ুন সাহেবের একটা ছবি দেখে ভাইরাল করে একটা লুকিয়ে স্ট্রিং অপারেশনের নাম করে আপনারা যেটা করার চেষ্টা করেন, এই সেম কাজ তো সমস্ত হয়, কিন্তু অ্যাজ এ মুসলিম এটা আলাদা করে প্রমোট করা হয়, আলাদা করে প্রচার করা হয়। একটা রাজনৈতিক দল প্রচার করে, ঠিক আছে, তাদের কাছে একটা লড়াইয়ের জায়গা, কিন্তু মিডিয়া যখন এই প্রশ্ন করে, মিডিয়া যখন এই কথা বলে, তখন মনে হয় মিডিয়া বায়াস হয়ে আছে। থ্যাংক ইউ। सर आपने আচ্ছা, আমি যাকে বলে দিব তাহলে সুবিধা। ম্যাডাম স্যার একটা কোশ্চেন প্লিজ। ম্যাডাম পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের দল কোন উন্নয়নের দিশাতে আগাচ্ছে? থ্যাংক ইউ। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উন্নয়নটা আমরা দেখছি কিসের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, সেটা খুব জরুরি। একজন মানুষের কাছে 500 টাকা পেয়ে গেলে তার কাছে মনে হয়েছে এটা উন্নয়ন। আরেকজন লোক চাকরি নেই কেন, একজন গ্রাজুয়েট ছেলের কাছে প্রশ্ন যখন করবেন, সে বলছে দেশ গড্ডানিকা প্রবাহে চলে গিয়েছে। ইটস ডিপেন্ড
আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? আপনি বলছেন পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে, ভাতাকে বাদ দিয়ে আপনি আমাকে বলুন যে উন্নয়ন বলতে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? রাস্তার আলো আর স্ট্রিট ল্যাম্প আর রাস্তা ছাড়া। কর্মসংস্থান, একটা দেশ উন্নতি তখনই করে যখন কর্মসংস্থানের অ্যাভেলেবিলিটি থাকে। আপনি বলুন লাস্ট 10,000 রিক্রুটমেন্ট একসাথে কবে হয়েছে পিছিয়ে পড়া জাতির লোকেদের জন্য? वेस्ट बंगाल में सेकुलर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिवाइड करने का, ये जो आपकी जातीय यूनियन पार्टी बनी है, इलेक्शन में आप लोग फाइट करेंगे, 15-20 कैंडिडेट देंगे, तो क्या सेकुलर पावर्स को डिवाइड करने का ये पॉलिसी नहीं है, कोशिश नहीं है? जबकि अभी बहुत जरूरत है वेस्ट बंगाल को सेकुलर वोट को एक जा करने के लिए, न कि डिवाइड करने के लिए। ओके, थैंक यू। मैं बताता हूँ आपको, आप एक मिनट, आप कौन से मीडिया से हैं? रैपो न्यूज। ये बताइए कि सेकुलर का मतलब क्या है और सेकुलर को जोड़ना है कब तक? मान लीजिए, पहले सुन लीजिए, मान लीजिए अगला 30 साल यहाँ पे तृणमूल गवर्नमेंट का सरकार रहे, तो फिर कोई पिछड़ा हुआ लीडर, कोई माइनॉरिटीज लीडर अपना आवाज ना उठाए? तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे जहन पे बैठा दिया गया है कि भाई सेकुलर वोट को एक करो। सेकुलर का मतलब इनके लिए हम वोट कर रहे हैं, वही तो सेकुलर का माना नहीं कर रहे हैं। आप सबको लेके चलना चाहते हैं। लास्ट तृणमूल सरकार के एमएलए के डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, शुरुआत से लेकर आज तक, और आप हमें बोल रहे हैं कि हम वोट तोड़ रहे हैं, या फिर माइनॉरिटी को बीजेपी का डर दिखा के आप इनको गुलाम करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे इंडिया में, पूरा इंडिया में बीजेपी सरकार पिछड़ा हुआ लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पे उन लोगों को गुलामी की तरफ ले जा रहा है, और आप चाहते हैं कि यहाँ के बंगाल सरकार हम लोगों को ऐसे मुस्लिम गुलामी की तरफ ले जाए। भाई बीजेपी आ जाएगा, ये नहीं है। तो इलेक्शन के वक्त जातीय यूनियन में क्यों? আপনার দৃষ্টিতে সেকুলার বলতে কি বোঝায়? রাজীব ব্যানার্জি, আমি বলি অর্জুন সিং, এরা কতটা সেকুলার? না না, আমরা আমাদের প্রশ্ন করার আগে এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে। আপনি বলবেন কাউন্টার প্রশ্ন, না আমরা বলেছি যে আমরা মাইন্ড চেঞ্জ করার জন্য বসেছি। আমাকে প্রশ্ন কেন করছে যে আপনারা কত সেকুলার হবেন? আমার কোন কাজের মাধ্যমে আপনার মনে হলো যে আমি নন সেকুলার? আপনার কি এতক্ষণ আমার বক্তব্যে, আমার কোন অ্যাক্টিভিটিসে আপনার কি মনে হয়েছে যে আমি কমিউনাল? যদি আপনার না মনে, তাহলে আপনি কেন প্রশ্ন করছেন? আপনি কি এই প্রশ্ন রাজীব ব্যানার্জিকে করতে পারেন? আপনি কি এই প্রশ্ন কুনাল ঘোষকে করতে পারেন? আপনি কি এই প্রশ্ন ইভেন বিজেপির কোন লিডারকে আপনারা করেন যে ভাই আপনি কতটা সেকুলার? বাট সেকুলার যখন সামনেওয়ালা লোক কোনো একটা দেশের সংবিধানকে মাথায় রেখে তার নিজস্ব আইডেন্টিটিকে নিয়ে আসে, তখন তাকে প্রশ্ন করা হয় ভাই সেকুলার। কিন্তু এটা কোনো পাঞ্জাবিকে জিজ্ঞেস করা হয় না, এটা কোনো জেনকে জিজ্ঞেস করা হয় না। বাট যদি সামনে টুপি থাকে তখন প্রশ্ন করা হয় কতটা সেকুলার। প্লিজ, আমরা আমাদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করবো। আপনার এই উত্তর পাওয়ার জন্য একটু সময় দিতে হবে। তাহলে কি আপনার পার্টিটা মুসলিম ওরিয়েন্টেড হবে? কোন কথাটা মুসলিম টেনেছে আপনি বলুন। না, মুসলিমদেরকে টানলাম কোথায়? এই প্রশ্নটা তো এটাই তো বলছি যে প্রশ্নটা তো এইভাবেই আসছে। আমার প্রশ্ন যে ভারতের নাগরিক, আপনি আমাকে কেন প্রশ্ন করবেন না যে আপনারা যে পার্টি বানিয়েছেন এতে মানুষের জন্য কতটা কাজ করবেন? এই প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক, এবং এর উত্তর দিতে গিয়ে হয়তো আমি হোঁচট খাবো। কিন্তু আপনি কেন প্রশ্ন করছেন যে আপনি কেন মুসলিমদের জন্য ভাবছেন? মুসলিমদের, আমরা তো এখনো মুসলিমদের কোনো কথাই বলি। আমার ডানে পার্টির সেক্রেটারি একজন হিন্দু মানুষ। আপনারা হুমায়ুন কবির বা আইসির সাথে জোট করছেন? দেখুন, শাসক দলের ভাঙন ধরানোর জন্য আমরা আসিনি, না তো অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে ফায়দা দিতে এসেছি। আমরা আমাদের একটা আইডিওলজি বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরবো। আপনারা জানেন কোন একটা আইডিওলজি প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগে। মানে আমরা আজকে এসেছি আর কালকে একদম কিছু করে দিয়ে সরকার পরিবর্তন হয়ে যাবে এমন তো কথা না। আমাদের স্পোকপারসন বলেছেন 15, মেবি ওটা 25 হতে পারে, আবার 5টা কমতেও পারে। বাট একটা সিট নিয়ে, যে সিটে আমরা তো সরকার পরিবর্তন করে দেওয়ার মতো লড়াই নামছি না। বাট আমরা একটা আইডিওলজিকে আজকে বাংলার মানুষের কাছে এনেছি, কেননা ইলেকশনই একটা প্রকার সময় যখন মানুষকে রাজনৈতিক মতাদর্শে মানুষের কাছে পৌঁছানো। কোনো অফার এসছে আপনাদের? আপনারা
এইখানে যে তৃতীয় শক্তি বলা হয়েছে, এই তৃতীয় শক্তিটা এই টিমগুলোর সাথে নিয়ে তৃতীয় শক্তির জোটের কথা আভাস দেওয়া হয়েছে। এটা এমন শুধু আমাদের জন্য নয়, বরং আমরা একটা তৃতীয় অক্ষ বা তৃতীয় শক্তির যে বিষয়টা বলেছি, সেটা আপনি যে রাজনৈতিক দলগুলো বললেন, এবং এরা নিঃসন্দেহে রাজনীতির লড়াইয়ে দৌড়ে ওরা আমাদের থেকে অনেক আগে আছে। ফলে আমাদের তাদের কাছেও আপিল থাকবে, একটা সাম্মানিক জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা সিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে নিতে পারি, অবশ্যই আমরা ভোটকে নষ্ট হতে দেব না। এবং বাংলার মানুষের কাছে এটাও আপিল থাকবে যে যতক্ষণ না আপনারা আপনাদের ভোটকে প্রপার ওয়েতে ইউজ করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। ফলে তৃতীয় শক্তিকে আমরা মজবুত করার উদ্দেশ্যেই করছি। দেখুন, এটা তো ডিপেন্ড করছে হুমায়ুন কবির সাহেবের সাথে যতক্ষণ আমরা বসছি, উনার আইডিওলজিক্যালি কি, উনি কিছুদিন আগে কথা হয়েছে, উনার দৃষ্টিভঙ্গি, উনার কর্মকাণ্ড সেটা কি জানে। আজকে আমরা বিজেপির সাথে করবো না কেন বলছি, একটাই কারণ, তারা তাদের আইডিওলজিক্যালি তারা ভারতবর্ষকে, ভারতের সংবিধান থেকে ভারতবর্ষকে চেঞ্জ করে মনুসংহিতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এজন্যই তাদের সাথে লড়াই। আদারওয়াইজ বিজেপি কর্মকাণ্ড আর তৃণমূলের কর্মকাণ্ডকে আপনি একটা টেবিল বানান, দেখবেন কোনো পার্থক্য নেই। শুধু বক্তব্যের আইডিওলজিতে তাদের জন্য আমরা একজনকে বলছি আমরা যেতে পারি, একজনকে বলছি যেতে পারি না। ফলে হুমায়ুন সাহেব কি ভাবনা নিচ্ছেন বা আমাদের ভাবনা তার সাথে ম্যাচ করবে কিনা সেটা তার উপর নির্ভর। অবশ্যই আমরা সকলের কাছে আপিল করব যে আমরা একটা তৃতীয় শক্তি তৈরি করে এই ভোটটা লড়াই করি, যাতে কোনোভাবে বিজেপির কোনো জায়গা বাংলায় না হয়ে যায়। কংগ্রেস আজকে ডিসাইড করেছে তারা তৃতীয় শক্তি না চতুর্থ শক্তি। কংগ্রেস, আচ্ছা, তৃতীয় শক্তি বলার পেছনে কংগ্রেসকে আমরা তৃতীয় শক্তি বলছি কেন বাংলায়? আজকের দিনে বামেদেরকে আমরা তৃতীয় শক্তি কেন বলবো? মানে শক্তির নিরিখে যদি আমরা এটা দেখি, তাহলে তৃতীয় শক্তি একটা শব্দ, মানে কংগ্রেস কি বাংলার মাটিতে কোনোভাবে তৃতীয় শক্তি বলার কোনো জায়গা নেই। সেই তুলনায় তবু আমরা সিপিএম কে তৃতীয় শক্তি বলতে পারি বা বামেদেরকে তৃতীয় শক্তি বলা যেতে পারে। বাট এই তৃতীয় শক্তি যেহেতু বামেদের একটা উদ্যোগ আছে সবাইকে নিয়ে চলা, ফলে আমরা বলছি। ফলে চতুর্থ শক্তি আপনি কংগ্রেসকে বলতে পারেন, বাট আমরা তো অবশ্যই নয়। একজন একটা প্রশ্ন করুন তাহলে। जी आप अपना जिंदगी का सुनहरा दिन अपना जिंदगी का सुनहरा दिन टीएमसी में लेती है। टीएमसी में देने के बाद आप टीएमसी छोड़ के आज जो है ये नया पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों का वजह क्या है? ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग আপনারা অনেক লোক এখানে স্টার্টিং একটা কোশ্চেন করেছিলেন যে আপনারা একটা নতুন পার্টি নিয়ে আসছেন আর রাজ্য সরকারে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, তোরা আপনারা তৃণমূল সঙ্গে কি ডিফারেন্সেসটা আছে সেটা আপনারা বলুন। আপনারা এটাই ম্যাচ করছে। আমি পার্টিকুলারলি আমার আপনার কথা আজ প্রেসে বলবো না, কেন এটা আমার ব্যক্তিগত প্রেস কনফারেন্স নেই। আমি কি করেছি আগে, এসএফআই সঙ্গে ছিলাম, কংগ্রেস টিএমসি সেটা ছেড়ে এখন আমার বক্তব্য একটা শুনে নিন, যেটা আমাদের অভিযোগ আছে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে। আর নাম্বার ওয়ান, এক একটা করে শুনে নিন অভিযোগটা। নাম্বার ওয়ান, মমতা ব্যানার্জি যখন এটা 2011-তে আমাদের তৃণমূল গভর্নমেন্ট এখানে এসেছিল, উনি বাঙাল মানুষকে এখানে মাইনরিটিকে বলেছিলেন যে জাস্টিস রাজেন্দ্র সচর কমিটিতে যেটা উল্লেখ করা হয়েছিল कि पश्चिम बंगाल मुसलमाনের স্থিতিটা শিডিউল কাস্ট থেকে বেশি খারাপ। এবার ওনার জন্য আমরা ক্ষমতাতে আসলে জাস্টিস রাজেন্দ্র সচরকে আমরা দিল্লি থেকে ডাকবো, ওনার যে রিকমেন্ডেশন আছে সচর কমিটিতে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করব। আপনারা মনে আছে, আপনারা জার্নালিস্ট, তাহলে ওই রিকমেন্ডেশন থেকে কোনো একটা রিকমেন্ডেশন দেখান যেটা মমতা ব্যানার্জি ইমপ্লিমেন্ট করেছে। নাম্বার ওয়ান। দ্বিতীয় কথা, আপনারা জানেন ওয়ান ফ্রন্ট জামানাতে ওয়াকফ বোর্ডে ওয়াকফ প্রপার্টিতে অনেক লুট হয়েছিল। তাহলে মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন কি আমরা আসলে আমরা ওয়াকফ যত সম্পত্তি লুট হয়েছে তাদেরকে আমরা রিটার্ন নিব আর ওয়াকফ সম্পত্তিকে কাজে লাগাবো মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট জন্য। তাহলে আর জাস্টিস রিজেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কমিশন এটা উল্লেখ করেছিল কি ওয়াকফ জামানাতে কোটি কোটি হাজার কোটি টাকা বেশি কারাপশন ওয়াকফ প্রপার্টিতে হয়েছে। এবার আজ 15 বছর হতে চলেছে তৃণমূল শাসকে, আপনি দেখান কোন প্রপার্টি উল্লেখ হয়েছে ওয়াকফে, কোনটা রিটার্ন হয়েছে, আর ওয়াকফ বোর্ডে কি কারাপশনটা শেষ হয়ে গেছে আপনারা দেখান।
যে ওয়াকফ বোর্ড থেকে যে স্টাইপেন্ড মৌলানা এবং মসজিদকে দেওয়া হোক সেটা স্টেট গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করছে, তত ইনকাম নেই। আমরা সাচার কমিটি রিপোর্টে দেখেছি অল ওভার ইন্ডিয়াতে সেকেন্ড লার্জেস্ট ওয়াকফ প্রপার্টি এই পশ্চিমবঙ্গতে আছে। 6,72,000 রেজিস্টার্ড ওয়াকফ প্রপার্টি থেকে আজ 1,72,800 প্রপার্টি শুধু পশ্চিমবঙ্গতে আছে। আর ওটা কোথায় আছে, কি কি কাজে লেগেছে? 15 বছর আগেছে তৃণমূল। এই কোশ্চেনটা মানুষ করবে না? যদি এই জিনিসটা রিপ্লাই যদি ওদের কাছে থাকবে তাহলে আমরা সঙ্গে যাবো। কি আছে ওনাদের কি প্ল্যানিং আছে এটা ইমপ্লিমেন্ট করার? আর একটা তৃতীয় কথা শুনে নিন, উনি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের 5টা ডিস্ট্রিক্টে উর্দুকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এর জায়গাটা দিব বলেছিলেন তো। উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়ার পর উর্দু ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত থানা এবং গভর্নমেন্ট অফিসে উর্দু অফিসার অ্যাপয়েন্ট হবে যে উর্দু এ কমপ্লেন রিসিভ করবে। সেটা কি হয়েছে? এটা অভিযোগ। যে তৃণমূল করতে পেরেছে সেটা ঠিক আছে, যে করতে পারেনি সেটা আমার অভিযোগ আছে, সেটা দাবি আছে, সেটা নিয়ে সরকার সামনে আমরা অভিযোগ রাখবো। কেন হয়নি? 15 বছর হয়ে গেছে। তাহলে আমার মনে হচ্ছে আমার পার্সোনাল आंसर ना दिले আমার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য যে এটা আছে সেটা আপনাকে। फैसल जी एक सवाल मेरे तरफ से है, अभी आप टीएमसी से नए पार्टी में ज्वाइंट हुए हैं, अभी कहा गया अगर जोट बनता है तो टीएमसी के संग बनाएंगे, तब फिर क्या आपको टीएमसी का होकर काम करना पड़ेगा? मैंने बोला कि अगर लोगों का जो अधिकार है, जो हमारा डिमांड है, अगर उसको कंसिडर कोई नहीं करता, अगर थर्ड पार्टी का हम लोग जो थर्ड पावर की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बैठ के देखेंगे कि एक नया परिकल्पना बना सकते हैं तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। तृणमूल बोलता है कि हमसे भूल हुआ है, हम उसको नहीं कर पाए 15 साल में, हम करेंगे। आके बोले मीडिया के सामने, हम आगे पब्लिक का डिमांड आपका पूरा करेंगे। जो हमसे भूल हुआ है, जो चीजें हमसे मिस हुआ, हम लोग वो करेंगे। तो उसके साथ पब्लिक का, पश्चिम बंगाल का जनता भी जाएगा, तो जनता के साथ हम भी जाएंगे। एक सवाल आप लोगों ने किया था बीजेपी का, कोई बोलेगा तृणमूल का मीटिंग, कोई बोलेगा बीजेपी का मीटिंग। हम लोग है मीटिंग, हम लोग पब्लिक का मीटिंग, हम लोग पब्लिक का मीटिंग बनने आए हैं। पब्लिक का समर्थन में जो पार्टी खड़ा होगा और उसके अभियोग जो हम लोग जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या आईटी हब का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, जो आसनसोल दुर्गापुर कॉरिडोर का हमने प्लान बनाया है, वो अगर डिमांड मानता है तो हम लोग करेंगे। पब्लिक का नौकरी के लिए हमारा पश्चिम बंगाल का हजार यूथ বাইরে চলে যাচ্ছে কাজের জন্য, এখানে চাকরি পাচ্ছে না কেন? একটা রাজার ছাড়া কোনো একটা আইটি হাব করতে পারলেন নি 15 বছরে, সেটা কি কথা নেই? কোনো অপোজিশন পার্টি কেন তুলছে না? অত বড় কংগ্রেস পার্টি 18 লড়বো 295 লড়বো বলে দিল, কিন্তু এটা বললো না 255 লড়লে আমরা আসলে আমার মানুষজনে কি করব? কি তৃণমূল করতে পারেনি? এখন অত বিজেপি বলছে 80 উড়িয়ে দিব, চুড়িয়ে দিব, জল এসেছে এসআর থেকে আমি করে দিয়েছি, এটা বলছে নাকি মানুষজন এটা করবো? আমরা কেন আমরা এখানে মানুষজনে যেটা করবো সেটা বলতে এসেছি আপনার কাছে। আর মানুষজনে করতে জন্য যে দলটা আমাদের সুযোগ দিবে ওই দল সঙ্গে যাবো। আমি কোনো দলের নাম নিচ্ছি না। রুহুল আমিন ভাইজান, আপনাদের প্রথম কর্মসূচি কি হবে? আপনাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভালো রেজাল্ট করতে গেলে তারা সেলিব্রিটিদের ঢুকে দাঁড় করে, আপনারা সাধারণ মানুষকে দাঁড় করেন এবং যে সমস্ত দাঁড় করেন তাদের মধ্যে অনেকে দেখা যায় ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে, ক্রিমিনাল আমি এটাই বলছি, এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আমি স্টার্টিং এ বলেছি নেগেটিভ। আমাদের ইন্ডিয়া পলিটিক্যাল সিস্টেম যেটা হয়ে গেছে সেলিব্রিটি নেগেটিভ, যে মানুষকে 5 বছর মুখী দেখান তাদেরকে নিয়ে হবে। আমাদের পরিকল্পনা আছে আমরা মাটি থেকে কাজ করার পড়া শিক্ষিত ছেলে যারা মানুষের সঙ্গে কাজ করছে তাদেরকে তুলে ক্যান্ডিডেট করব। কোন সেলিব্রিটিকে নিয়ে আসা ওনার মাথায় নেবে দিব না, সেটা আমাদের পরিকল্পনা আছে। সরকারের বিরুদ্ধে এত যে দুর্নীতি অভিযোগ এই সম্পর্কে আপনাদের মতামত? আমি বলেছি তো, আমি তো একটা একটা করে 3টা পয়েন্ট বললাম। আর যদি আর পয়েন্ট বলতে যাবো আজকে তাহলে আজকে এই পার্টি অ্যানাউন্স করা মুশকিল হয়ে যাবে। যেদিন আমরা ম্যানিফেস্টো লঞ্চ করবো ওই দুর্নীতিটা আজকে 3টা বললাম, কালকে 30টা বলবো। ল্যান্ড আপনাকে দিয়ে দিন।
বলুন হ্যাঁ পার্টির সদস্য সংখ্যা ভাইজানকে বলবো পার্টি যখন আমরা আজকে পার্টি লঞ্চ করছি, দেখুন আজকে অনেক গুলো কোশ্চেনটা রিলেভেন্ট হচ্ছে না। আমাদের আইমা অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন 5 লক্ষ মেম্বার, কিন্তু আজকে যেটা আমরা পলিটিক্যাল পার্টি ফ্লোট করেছি, একটা গ্রুপ একটা নতুন ধারণা আইডিয়া নিয়ে লঞ্চ করেছে। তারপরে মেম্বারটা আমরা মেম্বার ডাইরেক্টর শুরু করব। আপনাকে প্রেস রিলিজ যেটা দেওয়া হচ্ছে, দেখুন নিচে লেখা আছে আমাদের পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পথে যদি আপনারা চলতে চান আপনারা আমাদেরকে জয়েন করুন। আগে থেকে আমরা মেম্বার করে নিয়েছি, এটা সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বানিয়ে দিয়েছি, এই কোম্পানির মালিক আমরা হচ্ছি। এরকম আমরা দল করতে যাইনি, যেটা আজকে পুরো ইন্ডিয়াতে চলছে। একটা অনারশিপ পার্টি চলছে আপনার আর বিজেপি, আর একটা অনারশিপ পার্টি চলছে আপনার তৃণমূল। এরকম আমরা পার্টি করতে আসেনি, সাধারণ মানুষ আমরা ফ্লোট করেছি। সাধারণ মানুষকে ইনভাইট করছি, আমাদেরকে জয়েন করুন, আমার পক্ষে সামনে আসুন। আমরা একসঙ্গে সাথ মিলিয়ে পায়ে হাত মিলিয়ে কাঁধা মিলিয়ে আমরা যাব। আমাদের হক অধিকারটা সরকার থেকে নিয়ে আসবো। সরকার যদি শুনে তাহলে ওখানে থাকবে, সরকার যদি শুনে না ওখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, সেটা আমাদের প্রয়োজন। এই পার্টিটা তাহলে আইমার ছাত্রার তলা থেকে হচ্ছে, তাই তো? আইমার ছাত্র 100% আইমার ছাত্র